मेट जाति कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। पातशाह के जथा वजीर तिम गुर घर में ए मत तीर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। गुरु दरबार विच बैठ के आप संगत ने इलाही गुरबाणी दे कीर्तन दी दात सरवण कीती है। इस वेले आपां धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जियां दे जीवन दी कथा गुरता गद्दी ते बैठण तो उपरंत महाराज जियां ने किहड़े किहड़े कारज शुरू किए वो सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान विच बचन सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे सीस दा संस्कार करन तो उपरंत आनंदपुर साहिब दे विच बेअंत संगतां दा इकट्ठ बुलाया गया। जोड़ मेला किया गया इस वास्ते कि हुण सतगुरां नूं दस्तारबंदी होवेगी, पिता दी पग मिलेगी, नाले गुरता गद्दी दीआं रस्मां जिहड़ियां ने मर्यादा गुरु घर दी ओह पूरी करांगे। जिथे दूर दराडे तो संगतां आईयां उत्थे धन बाबा बुढ़ा साहब जी जो गुरु नानक दे पातशाह दे अनिन्न सिख ने, उन्हां दी 7वीं पीढ़ी विचों नाम है भाई राम कोयर, उमरा है 3 साल दी। ये रहिंदे ने रमदास नाम का नगर है अमृतसर जिले दे विच। अज भी वह नगर बहुत वड्डा वसिया होया, रमदास उस नगर नूं आखिया जांदा। ये उत्थे रहिंदे ने। रमदास दे नेड़े दीआं संगतां जिहड़ियां ने वो भी भाई राम कोयर जी इन्हां दा नाम है, 3 साल की उम्र है। बाबा बुढ़ा साहब जी की 7वीं पीढ़ी विचों ये भी चल पाए, क्योंकि मर्यादा इन्हां दे हथों पूरी होनी है। गुरता गद्दी का तिलक जिहड़ा लगना ना मत्थे दे उपर वो बाबा बुढ़ा साहब जी लाउंदे सन। गुरु अंगद साहब जियां नूं, गुरु अमरदास पातशाह नूं, धन गुरु रामदास महाराज, धन गुरु अर्जन देव महाराज। हुण बाबा बुढ़ा साहब ते सचखंड चले गए। उन्हां दी पीढ़ी विचों हुण ये राम कोयर ने, इन्हां ने हुण तिलक देना। ये चल के आनंदपुर आ गए ने। आनंदपुर बेअंत संगतां जुड़ियां होईयां, जोड़ मेला लग्या होया। किवें गुरता गद्दी दा तिलक मिलदा है, की महाराज कौतक वरताउणगे, वो आपां अज सरवण करांगे। आपां सरीर करके बैठे हाँ गुरु दरबार दे विच, मन करके भी बैठिए, भावना दे नाल गज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पातशाह के जथा वजीर। भाई संतोख सिंह जी एक उदाहरण देंदे ने, कहन लगे जिवें कोई चक्रवर्ती बादशाह होवे ना, ते बादशाह दे थल्ले उहदा वजीर हुंदा, ते वजीर दे कोल सारे अधिकार हुंदे ने। बादशाह तो थल्ले सारे अधिकार वजीर दे कोल ने। कहन लगे इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते हैन पातशाह, तुम हो सब राजन के राजा। सतगुरु ते है राजियां दे राजे, पर ये बाबा बुढ़ा साहब की जिहड़ी कुल है ना, ये वजीरी का काम करती है। गुरु घर दे विच वजीरी का इन्हां नूं खिताब प्राप्त है। जिवें बादशाह दे थल्ले वजीर काम करदा है, वजीर दे कोल सारे अख्तियार हुंदे ने। इसे तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी या धन गुरु नानक देव पातशाह का जिहड़ा घर है ना, उहदे विच सारे इख्तियार जिहड़े ने इन्हां दी कुल दे कोल ने, बाबा बुढ़ा साहब जियां दे। ये जो चाहन ना कर सकते। ऐसे ये बचनां दे बली ने। भाई राम कोयर जियां दा इतिहास आपां अगे जाके होर भी सरवण करांगे।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤ ਧੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਧੂਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਘੋੜੀ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਘੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਘੋੜੀ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਐਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਮਤ ਔਰ ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਟੀਕਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਪਰੋਤੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਜ ਹਾਥ ਕਾਢ ਤੇ ਨੀਕਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ 100% ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਇਓ ਗਾਦੀ ਪਰ ਸੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ,
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ? ਕਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਛੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਸੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਲਗੀ ਬਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਆਛੇ, ਤੇ ਕਲਗੀ ਤੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਦੇਤ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਹਿਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋ ਕਿਆਫੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਹੈ ਬਹੁ ਗੁਰੂ ਨਿਕੇਤ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਇਤਿਹਾਤਕ ਹਨ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਭ ਕੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਣੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਮੰਜੀ ਜਿਨ ਕੇ ਧਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਆਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਇਆ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰਾਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਤੇ ਆਖੀਦਾ ਵੀ 2000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਮਾਲਾ ਆਖੀਦਾ ਵੀ 150 ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੂਣਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਪੜਾ ਬੰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਪੜਾ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਵੀ ਪੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਣਾ।
ਸੁੰਦਰ ਕਲਗੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲਹਿ ਪਰਸਪਰ ਭਾਉ ਵਧਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਅਤੋਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ। ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਤੇ 4 ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਾਲ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਸੰਗਤ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਚਵੈ ਤਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸੰਗਤੋ ਲੰਗਰ ਛਕੀ। ਆਪ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਬਾਬੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਸਨ। ਰਬਾਬੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਰਬਾਬ ਇੱਕ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗਲਾ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਤੇ ਪੱਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੱਚਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਊਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਨੀਵਾਂ ਪੁਣਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਸੁਰਾ ਰਾਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਧੰਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਆਏ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨੇ ਹਾਰੇ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਢਾਡੀ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਢਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਢਾਡੀ ਨਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਢਾਡੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਢਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਢਾਡੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਢਾਡੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਢਾਡੀ ਕੈਸਟ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਕੈਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਤੋ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਪਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨੋਂ ਅਖਾੜੇ ਬੀਰਨ ਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਧੰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਦੋਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਢਾਡੀ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡੋਮ ਭਾਟ ਆਦਿਕ ਹਿਤ ਜਾਚਾ, ਡੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਨੇ, ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਟ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭੱਟ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੰਗਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਰਾਗੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਢਾਡੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਧਰੇ ਮਰਾਸੀ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਹੀਰਨ ਹੇਤ ਨਵਾਂ ਗੁਰ ਸਾਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਸੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਦੇਖਤ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਿਲ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਥ ਦਿਵਸ ਕੋ ਮੇਲ ਸਕੇਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਪਰਸਪਰ ਲਾਗਤ ਘੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹ ਭਰ ਗਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਵਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰਗਨ ਜੋਵਤ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ। ਨਟ ਨਿਰਤਕ ਗਨ ਆਏ ਕਲਾਵਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਕਲਾਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕੌਤਕ ਕਹੂ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੋਦ ਪਰ ਉਦੋਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਗਰਣ ਭਇਓ ਨਿਸਾਤ ਸਮਾਹੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਫਬਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਉਰਮਾਹੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਮਸੰਦ ਉਹ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਝੱਟ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਔਖਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸੰਦ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਜਾਗਰਨ ਕੀਨ ਬੁਲੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਭੋਰ ਸਭ ਠਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਠੈ ਗਿਰਾ ਗੁਰਬਿਦ ਕੀ ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਪਰ ਹੈ ਗਿਠਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਨਵੀਂ ਨੇ ਮੋਲ ਵਡੇਰੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਰਤ ਕਹਿਤ ਆਜ ਗੁਰਹੇਰੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੈਂਟ ਉਹੋ ਜੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਲਾਹ ਹੀ ਦੇ। ਕੀ ਪਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਜਾਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਦਿਸੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼। ਵੇਸਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਸਵਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ। ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ
ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਈ ਫਾਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦੇਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਭੈੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੈਠ, ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾਈ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ, ਬਹੁਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਤਰ ਫਲੈਲ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਚੰਗੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ, ਚੰਗੀ ਬੋਲਬਾਣੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਲੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਕੱਜਲ ਦੇਖ ਨ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹਿਠ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਉੱਪਰ। ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਰਮਾ ਲਿਆ ਪੀ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਰਮਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਜਲ। ਸੁਰਮਾ ਪੀ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਪੀਸਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪੀਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਮਾਸ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਲਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਜਾਨਵਰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਖੋਪੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਟੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਖੋਪੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਕੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਲੋਏ ਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ,
ये नेत्र वेसवा दे ओ सन जिन्हें ने दुनिया नूं मोह छड्डिया। दुनिया दीआं अखां वेखण वास्ते आउंदी, इन्नियां सोहणीआं अखां सन। जिन लोयन जग मोहिया, जिन्हां अखां ने दुनिया नूं मोह छड्डिया, से लोयन मैं देख, उन्हां अखां नूं मैं वेखिया। किवें? कहंदे कज्जल रेख ना सहंदियां। कोई समा सी जदों इहदियां अखां सुरमे की धारा नूं भी सहिंदियां नहीं सन। आखदी सी रड़क पैंदी है, सुरमा बरीक क्यों नहीं पीसिया। नौकरानी नूं कढ़दी सी गालां ते पातशाह कहण लगे, से पंखी सूए बहिठ, अज उन्हां अखां दे विच पंछी आलने पा के बैठा। ये शरीर की हालत होनी है, पर ओदी जिन्हें गुरु का भै ना रखिया, जिन्हें गुरु का सत्कार ना रखिया, शरीर किन्ना भी सोहना है, पर गुरु के दरबार में इहो जिहा बन के आ, तू सोहना लगे, तैनू संगत की खुशी मिले, तैनू गुरु की खुशी मिले। पर इहो जिहा ना बन भी वेसवा वांगू शरीर की नमैश करें। नहीं तो बाबा फरीद साहब का श्लोक याद रख। संगत आई है, बड़ा इकट्ठ होया, बड़े बड़े सोहने कपड़े पा के गुरु दरबार में आके पहुँचे ने। बाबा राम कोयर जी भी आ गए ने, धन 10वें पातशाह भी चल पे संगत विच बैठन वास्ते। किवें दस्तारबंदी हुंदी है, महाराज किहड़े किहड़े बचन करनगे तख्त ते बैठ के, कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय की समाप्ति लिखा है, कथा है न छूटिया। बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाह।